Hello dear students, welcome back on my YouTube channel, that is SK Account Tips. In previous videos we discussed about the syllabus and nature of question paper. Now we start the syllabus. First we cover hire purchase system. In this video we discuss about hire purchase system, its basics and journal entries. These are the basic concepts in hire purchase system: hire purchase, vendor, hire purchaser, cash price, down payment, and hire purchase price or installment. What mean by hire purchase? Hire purchase is a method of financing the fixed asset to be purchased on future date on the basis of installment. It is nothing but a midway of cash purchase and lease. Hire purchase system is totally depends on its installment. It may be monthly, quarterly, half yearly or yearly. Next is a vendor, who sell particular assets on hire purchase basis is nothing but a vendor. Suppose we take this example. On 1st April 2016, Raj purchased machinery from Yash on hire purchase basis. In this example, Mr. Raj purchased machinery from Mr. Yash. It means Yash is the owner of business and Yash sell his machinery to Mr. Raj. It means Yash is a vendor in this case. Next, hire purchaser, who purchase particular assets on hire purchase basis. For that, we take same example. On 1st April 2016, Raj purchased machinery from Yash on hire purchase basis. Here Raj is a hire purchaser in this case. Next is a cash price. Cash price is nothing but a market value of the particular asset. We take the same example. Number first, cash price of machinery are given rupees 20,000. It means the 20,000 is a cash price of this particular machinery. Next is the down payment. Down payment is nothing but the amount which is paid at the time of signing the hire purchase agreement. We take the same example in here. Number 2, cash down payment of rupees 8,000 are given. It is nothing but a down payment for this problem. Number next, hire purchase price or installment. Installment is nothing but a cash price plus interest. Okay, now we discuss about what you learn in this topic. Number first, calculation of interest. There are 4 methods for calculation of interest. Then journal entries in the books of hire purchaser, journal entries in the books of vendor, ledger accounts in the books of hire purchaser, that is assets account, vendor account, interest account and depreciation account, and ledger accounts in the books of vendor like hire purchaser account and interest account. Now we discuss very important point, what asked in exam. One problem asked on this unit for 8 marks in second question may be asked calculation of interest and assets account, or calculation of interest and vendor account, or assets account and depreciation account, or vendor account and interest account. This is detailed information about hire purchase system. There are 2 problem solving methods. Number 1, part cash price method, and number 2, full cash price method. जरीही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी या 2 मेथड्स असल्या तरी आजपर्यंत युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम मध्ये जो क्वेश्चन पेपर बघितला तर त्या क्वेश्चन पेपर मध्ये हायर परचेस सिस्टमचा जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह करण्यासाठी पार्ट कॅश प्राइस मेथडच यूज केली जाते. जर स्पेसिफिक त्या प्रॉब्लेमच्या खाली असं मेन्शन केलं असेल की दिस प्रॉब्लेम सॉल्व्ह थ्रू फुल कॅश प्राइस मेथड, तरच आपल्याला तो प्रॉब्लेम फुल कॅश प्राइस मेथडने सॉल्व्ह करायचा आहे. जर कोणताही स्पेसिफिक तिथं मेन्शन केलं नसेल इन्फॉर्मेशन तर आपल्याला तो प्रॉब्लेम पार्ट कॅश प्राइस मेथडने सॉल्व्ह करावा लागेल. Also there are 4 methods for calculation of interest. Number first, when cash price, hire purchase price and rate of interest are given. Number second, when hire purchase price and rate of interest are given but cash price not given. It is also called as a reverse method. Number third, when hire purchase price and cash price are given but rate of interest is not given. It is also called as a ratio method. And number last, when hire purchase price given but cash price and rate of interest are not given. जरीही कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट साठी ह्या 4 मेथड्स असल्या तरी आपल्याला जो फोकस करायचा आहे तो फर्स्ट 2 मेथड्स वर करायचा आहे, कारण आजपर्यंत युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम मध्ये जे प्रॉब्लेम विचारण्यात आलेले आहेत ते फर्स्ट 2 मेथड्स पैकी एखाद्या मेथडवर विचारण्यात आलेले आहेत. नाउ वी डिस्कस अबाउट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर थ्रू पार्ट कॅश प्राइस मेथड. हायर परचेसरच्या बुकमध्ये प्रत्येक इन्स्टॉलमेंटसाठी 4 एंट्रीज होतील.
पण फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट साठी 6 एंट्री होतील. या 6 एंट्री मधल्या ज्या फर्स्ट 2 एंट्रीज आहेत या 2 एंट्री सायनिंग ऑफ ऍग्रीमेंट, जेव्हा हायर परचेसर वेंडॉरशी हायर परचेस कॉन्ट्रॅक्ट साइन करत असतो, ऍग्रीमेंट साइन करत असतो, तेव्हा 2 एंट्रीज एक्स्ट्राच्या होत असतात. त्यामुळे फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट साठी 6 एंट्री असतील, त्यानंतरच्या प्रत्येक इन्स्टॉलमेंट साठी 4 एंट्रीज असतील. नाउ वी डिस्कस फर्स्ट 2 एंट्रीज ऍट द टाइम ऑफ साइनिंग द ऍग्रीमेंट. First entry is assets account is debited to vendor account. Narration for that entry being amount payable to the vendor on signing the agreement, and for that entry we take down payment. Number second entry, vendor account is debited to cash account. Narration of it being payment of cash to vendor. For that entry we also take down payment. याचा अर्थ पार्ट कॅश प्राइस मेथडने हायर परचेसरच्या बुकमध्ये होणाऱ्या फर्स्ट 2 ज्या एंट्रीज आहेत सायनिंग ऑफ ऍग्रीमेंटच्या एंट्रीज, त्या दोन्ही एंट्रीसाठी आपण डाऊन पेमेंट कन्सिडर करणार आहोत. त्यानंतर प्रत्येक इयरसाठी किंवा प्रत्येक इन्स्टॉलमेंटसाठी 4 एंट्रीज होतील. त्यामधल्या 2 एंट्रीज हे इन्स्टॉलमेंट पेडच्या वेळी असतील आणि 2 एंट्रीज या इयर एंडिंगच्या असतील. इन्स्टॉलमेंट पेडची फर्स्ट एंट्री असेल असेट्स अकाउंट इज डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट. Narration being installment paid with interest, we take cash price, interest and installment this amount for third entry. Entry 4, vendor account is debited to cash account. Narration being payment of installment, we consider installment amount for fourth entry. And these are 2 entries made at the time of end of year. First is depreciation account is debited to assets account. Narration being depreciation charge, we consider amount of depreciation for that entry. And number last entry, profit and loss account is debited to interest account to depreciation account. Narration being interest and depreciation transferred to profit and loss account. We consider interest and depreciation addition of these 2 amount for profit and loss, and interest and depreciation amount for this entry. Now journal entries in the books of hire purchaser through full cash price method. ही मेथड एक्झाम मध्ये आजपर्यंत कधीही विचारली गेलेली नाहीये. या मेथड नुसार देखील हायर परचेसरच्या बुक मध्ये फर्स्ट इयर साठी किंवा फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट साठी 6 एंट्रीज असतील, त्यानंतरच्या प्रत्येक इन्स्टॉलमेंट साठी 4 एंट्रीज असतील. These 2 entries at the time of signing the agreement. Number first, assets account is debited to vendor account. Being amount payable to vendor on signing the agreement, we consider full cash price of the particular asset for first entry. Number second, vendor account is debited to cash account. Narration being payment of cash to vendor, we consider down payment for second entry. जर आपण पार्ट कॅश प्राइस मेथड आणि फुल कॅश प्राइस मेथडच्या पहिल्या 2 एंट्रीज कम्पेअर केल्या तर आपल्याला असे आढळून येईल की दोन्हीही एंट्रीज सेम आहेत. पण फुल कॅश प्राइस मेथड मध्ये फर्स्ट एंट्रीसाठी आपण फुल कॅश प्राइस घेणार आहोत असेटची, आणि पार्ट कॅश प्राइस मेथड मध्ये आपण फर्स्ट एंट्रीसाठी डाऊन पेमेंट घेणार आहोत. हा फक्त यामधील फरक आहे. देन these 2 entries at the time of installment paid. First entry, interest account is debited to vendor account. Being interest due, we consider interest amount for this entry. Number 4, vendor account is debited to cash account. Narration is being payment of installment. We consider installment amount for this entry. पार्ट कॅश प्राइस मेथड आणि फुल कॅश प्राइस मेथडच्या या 2 जरी एंट्री आपण कम्पेअर केल्या तर आपल्याला असे आढळून येईल की जी 4th नंबरची एंट्री आहे म्हणजे वेंडर अकाउंट इज डेबिटेड टू कॅश अकाउंट, ही एंट्री दोन्ही मध्ये सेम आहे. पण जो फरक आहे तो कोणत्या एंट्रीमध्ये, तर जी 3rd एंट्री आहे दॅट मीन्स इंटरेस्ट अकाउंट इज वेंडर अकाउंट, ही एंट्री असेल फुल कॅश प्राइस मेथड साठी, आणि पार्ट कॅश प्राइस मेथड साठी हीच एंट्री असेल असेट्स अकाउंट इज डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट. हा मेजर यामधला फरक आहे. Then these 2 entries made at the time of year end. First, depreciation account is debited to assets account. Being depreciation charge, we consider depreciation amount here. And last entry is the profit and loss account is debited to interest account to depreciation account. Narration is being interest and depreciation transferred to profit and loss account. जर आपण इथे पार्ट कॅश प्राइस मेथड आणि फुल कॅश प्राइस मेथडच्या एंट्रीज कम्पेअर केल्या तर या दोन्ही एंट्रीज ज्या शेवटच्या आहेत त्या दोन्ही एंट्रीज सेम आहेत. Okay, now we discuss journal entries in the books of vendor through full cash price method. महत्वाचं म्हणजे वेंडॉरच्या बुकमध्ये जर्नल एंट्रीज किंवा लेजर
यावर कधीही एक्झाममध्ये प्रॉब्लेम विचारण्यात आलेला नाही. त्याच पद्धतीनं आपण याआधी बघितलं की हायर परचेसरच्या बुकमध्ये आपण ज्या जर्नल एंट्री सॉल्व्ह करतो त्या एकतर पार्ट कॅश प्राइस मेथडने असतात किंवा फुल कॅश प्राइस मेथडने असतात. पण वेंडॉरच्या बुकमध्ये आपल्याला ज्या जर्नल एंट्री सॉल्व्ह करायच्या आहेत ते फक्त फुल कॅश प्राइस मेथड यूज करूनच करायचे आहेत. वेंडॉरच्या बुकमध्ये एकूण फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटसाठी 5 एंट्रीज असतील, सेकंड इन्स्टॉलमेंट, थर्ड इन्स्टॉलमेंट, फोर्थ, याचा अर्थ जेवढे बाकीचे इन्स्टॉलमेंट आहेत प्रत्येक इन्स्टॉलमेंटसाठी 3 एंट्रीज असतील, पण फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटसाठी 5 एंट्रीज असतील. First 2 entries at the time of signing the agreement. Hire purchaser account is debited to cash account. Narration: being signing the agreement, full cash of assets we taken for this entry. Second, cash account is debited to hire purchase account. Narration: being payment received from hire purchaser, we take down payment for this entry. These 2 entries at the time of installment paid. First, hire purchaser account is debited to interest account. Being interest due, we consider amount of interest here. Fourth entry is cash account is debited to hire purchaser account. Being installment received, we consider amount of installment for this entry. And the last entry made at the end of year, that is interest account is debited to profit and loss account. Narration is interest transferred to profit and loss account. We consider amount of interest for this entry. Okay, now I conclude this presentation. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की भरपूर सारी एंट्रीज आहेत आणि कन्फ्युजन होत आहे तर डोंट वरी, कन्फ्युजन करून घ्यायची काहीही गरज नाही. ओके, आपण एंट्रीज कम्पेअर करून बघू. फर्स्ट 2 कॉलम्सला आपण कम्पेअर करू. इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर पार्ट कॅश प्राइस मेथडने कोणत्या एंट्रीज होतात आणि फुल कॅश प्राइस मेथडनं कोणत्या एंट्रीज होतात हे 2 कॉलम आपण कम्पेअर करू. ऍट द टाइम ऑफ ॲग्रीमेंट जी फर्स्ट एंट्री आहे ती फर्स्ट एंट्री सेम आहे. असेट्स अकाउंट इज डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट. जो डिफरन्स आहे तो पेमेंटमध्ये आहे. आपण पार्ट कॅश प्राइस मेथडसाठी डाऊन पेमेंट कन्सिडर करणार आहोत आणि फुल कॅश प्राइस मेथडसाठी आपण पर्टिक्युलर असेट्सची फुल कॅश कन्सिडर करणार आहोत. देन सेकंड एंट्री इज वेंडर अकाउंट इज डेबिटेड टू कॅश अकाउंट. ही एंट्री दोन्ही मेथड्समध्ये सेम असेल आणि यासाठी जी आपण अमाऊंट कन्सिडर करणार आहोत ती डाऊन पेमेंट ही देखील सेम असेल. देन थर्ड एंट्री इज ऍट द टाइम ऑफ इच इन्स्टॉलमेंट. ओके, थर्ड एंट्री असेल असेट्स अकाउंट इज डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट फॉर पार्ट कॅश प्राइस मेथड. अँड फुल कॅश प्राइस मेथडसाठी हीच एंट्री असेल, इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट. आपण या ठिकाणी असेट्सची अमाऊंट कन्सिडर करणार नाही आहोत कारण आपण फर्स्ट एंट्रीमध्ये फुल कॅश प्राइस घेतलेली आहे. याचा अर्थ पूर्ण असेट्सची व्हॅल्यू आपण तिथं कन्सिडर केलेली आहे. याचा अर्थ प्रत्येक जे इन्स्टॉलमेंट आहे त्या इन्स्टॉलमेंटच्या फर्स्ट एंट्रीसाठी आपण असेट्सची अमाऊंट कन्सिडर करणार नाही आहोत. देन फोर्थ एंट्री वेंडर अकाउंट इज डेबिटेड टू कॅश अकाउंट. ही एंट्री सेम असेल दोन्ही मेथड्समध्ये. यासाठी घेणारी आपण अमाऊंट जी आहे इन्स्टॉलमेंटची ती देखील सेम असेल. देन ऍट द एंड ऑफ इयर, ऍट द एंड ऑफ इयरच्या ज्या दोन्ही एंट्रीज आहेत या दोन्ही एंट्रीज ज्या आहेत ते दोन्ही मेथडसाठी सिमिलर असतील. फर्स्ट एंट्री आहे डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट. देन लास्ट एंट्री आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. या दोन्हीही एंट्रीज सेम असतील. या दोन्हीही एंट्रीसाठी असणारी अमाऊंट देखील सेम असेल. त्यानंतर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर अँड इन द बुक्स ऑफ वेंडर थ्रू फुल कॅश प्राइस मेथड जर आपण कन्सिडर केलं, या दोन्हीचं जर आपण कम्पॅरिझन केलं तर आपल्याला असं लक्षात येत आहे की ज्या एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर मध्ये आहेत त्याची रिव्हर्स एंट्री जी आहे ती इन द बुक्स ऑफ वेंडर मध्ये असेल. फॉर एक्झाम्पल असेट्स अकाउंट इज डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, तीच एंट्री इथं असेल हायर परचेसर अकाउंट इज डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट. सेकंड एंट्री वेंडर अकाउंट इज डेबिटेड टू कॅश अकाउंट, तीच एंट्री वेंडरच्या बुकमध्ये असेल कॅश अकाउंट इज डेबिटेड टू हायर परचेसर अकाउंट. ऍट द टाइम ऑफ इन्स्टॉलमेंट इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, ही एंट्री असेल हायर परचेसरच्या बुकमध्ये. तर वेंडरच्या बुकमध्ये ही एंट्री रिव्हर्स असेल, हायर परचेसर अकाउंट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट. फोर्थ एंट्री असेल वेंडर अकाउंट इज डेबिटेड टू कॅश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर. वेंडरच्या बुकमध्ये ही एंट्री रिव्हर्स असेल, कॅश अकाउंट इज डेबिटेड टू हायर परचेसर अकाउंट. फक्त ज्या ठिकाणी वेंडर आहे त्या ठिकाणी हायर परचेसर कन्सिडर करणार आपण या ठिकाणी. देन यामध्ये डेप्रिसिएशन आपण कन्सिडर करत नाही
तर फक्त इंटरेस्ट असेल आणि जो इंटरेस्ट आपण चार्ज केला आहे तो इंटरेस्ट आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करतो. आय होप की तुम्हाला या कम्पॅरिझनमुळे या जर्नल एंट्रीज कळाल्या असतील. आणि जरी कळाल्या नाही तर डोंट वरी, आपण प्रत्येक कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्टचे 2-2 प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. त्यामुळे आपल्याला या एंट्रीज तोंडपाठ होऊन जातील. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. इफ एनी क्वेरी then contact me. My contact number is 9923366838. My email ID salmankak313@gmail.com. Subscribe my YouTube channel for more updates of your study material. Like, share this video and comment on it. Thank you.